प्रोग्राम अज की गल च दर्शकों का स्वागत करती हाँ। प्यारे दर्शकों, नौजवान किसी भी कौम का देश का सरमाया होंगे ने ते नौजवानों जदों असी सही सेध देंदे हाँ तो उन्हां दे अंदर जो जोश है, जज्बा है, वो जनून बन के उभर जाता है तो उस जनून दे नाल वो देश की काया पलट कर सकते हैं, विश्व विच एक निखार लिया सकते हैं तो अपनी जिंदगी नूं बेहतर बनाउण दे नाल नाल समाज नूं बेहतर बना सकते हैं। तो कहते ना मैं असी भी छू लांगे आकाश, मौके दी है सानू तलाश। तो ग्लोबलाइजेशन दे इस दौर दे विच नौजवानों नूं एक मौका दे रहा है Y20 यानी कि यूथ 20 का वह सम्मेलन, जिस दे विच नौजवानों ने विकास दे विच की योगदान देना है, इस विषय पर गलबात होनी है। तो साडे अज दे प्रोग्राम का विषय है नौजवानों के विकास विच योगदान लई तैयार करन दा मंच Y20। तो इस बारे गल करन लई साडे कोल दो माहिर मेहमान आए ने, जिन्हां विचों एक मेहमान ने खुद भी कल दा सम्मेलन जिहड़ा है उहदे विच हाज़र होया। तो मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर विनय सौफ्त जी, जिहड़े कि RK आर्या कॉलेज दे विच हिस्टरी दे एसोसीएट प्रोफैसर ने ते नाल दी नाल समाज सेवा नाल जुड़ी शख्सियत ने, उच्च सिक्ख्या शास्त्री ने ते भारतीय नौजवान दे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी दे सिद्धांतां नूं प्यार करन वाली शख्सियत साडे नाल हैं। असीं इन्हां दा स्वागत करदे हां। डॉक्टर सौफ्त जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे दूजे माहिर मेहमान डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह सेखों, जिहड़े कि आस्ट्रेलिया दे विच मैलबॉर्न दे विच अजकल रह रहे ने और टाउन प्लैनिंग दे अते भौं विकास दे माहिर हैं। उन्होंने अपनी खोज विच PhD दे जिहड़ा कार्ज कीता सी, उहदे विच उन्हां दा विशा सी विकसित देशां दा भारत दे शहरां ते की प्रभाव है। तो अजकल वो मैलबॉर्न दे स्थानक सरकारी महकमे दे विच सीनियर विकास इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यह जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच जो Y20 का प्रोग्राम चल रहा, उहदे विच आस्ट्रेलिया तो बतौर डेलीगेट शामिल होए ने। असीं इन्हां दा दूरदर्शन जलंधर पहुंचण ते बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। तो करते हाँ शुरुआत प्रोग्राम की। डॉक्टर विनय जी, जदों असीं गल करते हैं Y20 की, यूथ 20 का एक नवा प्लेटफॉर्म, एक दिशा, तो इसका संबंध G20 नाल किवें जुड़दा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कुलजीत जी इस Y20 प्रोग्राम नूं अरेंज करन दे लई। जिहड़ा Y20 का प्रोग्राम असीं अज नौजवानां नाल संबंधित कर रहे हैं, ये G20 का एक पार्ट है, क्योंकि G20 एक ग्रुप बनिया जिहड़ा कि ओरिजिनली 20 साल तो ज़्यादा पहला फ्रांस और कुछ सेंट्रल बैंक्स नूं लैके बनिया इकनॉमिक डिवेलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ठीक है, जिस नूं बाद दे विच दायरा वधा के जिहदे च 5 वड्डियां ताकतां और उस तो बाद 15 होर देश शामिल होके एक G20 का प्लेटफार्म बनिया, ताकि ये वड्डे मुल्क और डिवेलपिंग कंट्रीज़ भी शामिल किए गए, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करन जिहदे नाल पूरी दुनिया दीयां समस्यावां जिहड़ियां अलग-अलग पहलू ने उसनूं हल किया जा सके। और उसे G20 दे अलग-अलग जिहड़े थीम्स बनाए, उन्हां विच जिवें एक C20 है सिविल सोसाइटी का, एक B20 है बिजनस ओरिएंटेड का, ऐदां ही उन्हां सारे मुल्कां ने महसूस किया कि नौजवान, जिद्दां तुसीं भी अपनी गल दे विच कहा कि किसी भी देश का सरमाया हुंदे ने ते तब्दीली लियाउण दे विच नौजवान ही अगे आंदा है। तो इस करके दुनिया भर के नौजवानों नूं अगर सही दशा ते दिशा दी जाए तो वो एक नवी दुनिया बना सकते हैं। और जो G20 का साडा उद्देश भी है एक पूरी दुनिया नूं एक प्लेटफार्म ते लैके आउण दा, तो इस करके Y20 एक बड़ा इंपोर्टेंट कंपोनेंट है G20 का, और ताकि पूरे दुनिया के नौजवान मिल के एक दिशा दे विच अलग-अलग बैकग्राउंड्स तो होंदे होए भी एक दिशा दे कन्नी तुर सकन। ठीक। डॉक्टर सेखों, तुसीं आस्ट्रेलिया तो आए हो बतौर डेलीगेट, जदों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच आयोजित किए जा रहे Y20 दे विच शामिल होने लई, तो तुहानूं किहो जिहा अनुभव रहा कि जो तुसीं इहदे विच शामिल होए, विद्यार्थियों च जां नौजवानां च किस तरह का उत्साह सी, ते कि जो मिनिस्ट्री ने कीता जां जो साडे जिहड़ा साडा यूथ डिपार्टमेंट है उन्होंने जो ये सुपना लिया है, तुहानूं लग रहा कि वो सुपना साकार हो रहा है भारत दे विच? हाँ जी कुलजीत जी, सब तो पहला तो मैं सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ मैं महसूस करदा कि नौजवानों की ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੀ ਵੰਗਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਕੋਪ ਤੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਕਨਕਲੇਵ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Y20 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ, ਇਹ G20 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਹ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਮ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ, ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ G20 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ Y20 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਧਰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਗੂੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ Y20 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ। सर, जैसे आपको पता है हमारा जो मेन थीम है इस इवेंट का फ्यूचर ऑफ वर्क, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि G20 इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो जो यूथ है, जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हो। और मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया यूथ है तो नाम रख दिया कि यूथ आएगा। यूथ लीडर्स, यूथ पार्टिसिपेंट्स, यूथ मिनिस्टर, सबका होना जरूरी है। देश की प्रगति के लिए युवा कैसे योगदान दे सकता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस यूथ 20 का। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ Y20 ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ G20 ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्किल्ड ਜਿਹੜੀ फोर्स आ वो तैयार करेगी। हमारा Y20 का टॉपिक है इंडस्ट्री 4.0 और वर्क एंड यूथ इन 21st सेंचुरी स्किल्स। उसके बारे में डिस्कशन हुआ था और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा सारे पैनलिस्ट से मिलके और उनके बारे में जान के, इस डिस्कशन को आगे बढ़ा के और उसके उन चीज़ों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हमने देखा था जो G20 Y20 का वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको यहाँ आके हमने जिया है। जो यहाँ की नीति है कि फ्यूचर ऑफ वर्क विद इंडस्ट्री इनोवेशन एंड 4.0 स्किल्स, उसको हमने कई डेलीगेट से सीखा, चाहे जापान हो, चाहे आपके साथ साउथ कोरिया हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। हमने उन तमाम डेलीगेट से ये सीखा कि कैसे हम सब मिल के, जो हमारा युवा है, जो हमारी युवा शक्ति है, वो कैसे, हम सबसे युवा देश है भारत, और हम लोग कैसे मिल के एक ऐसा देश बना सकते हैं, कैसे स्किल्स बढ़ा सकते हैं और कैसे इनोवेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि एक ऐसा देश हम बनाएं जो विश्व में एक ऐसे मिसाल बने कि आने वाले देश उससे सीखें। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ Y20 ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਸੌਫਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Y20 ਦੇ, ਇਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ Y20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ G20 ਦੇ ਇਸ Y20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੰਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 2030 ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੰਗੈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 2060 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਐਮਪੀਜ਼ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਥਰੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ Y20 ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤੇ Y20 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो Y20 जिस तरह सेखों साहब ने भी दसिया कि हुण जिहड़ा जमाना हैगा वो किते आइसोलेटेड रिसर्च का नहीं रहा। असीं दुनिया के दूजे मुल्कां दे नौजवानों तो भी सीखना और अपने मुल्क के नौजवानों नूं भी चाहे वो स्किल डिवेलपमेंट है चाहे वो रिसर्च है चाहे वो इनोवेशन है चाहे नवा करिकुलम डिज़ाइन करना है जां एक बड़ा वड्डा एस्पैक्ट जिहड़ा पिछले कुछ सालों तो इंडिया दे विच चल रहा है इस एजुकेशन के नाल मैडम तुसीं सुनिया होना है जिन्होंने असीं स्टार्टअप्स कहने हैं। तो उस माध्यम के नाल साडा अपना जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है उस दे विच नौजवानों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हालांकि सिस्टम तो नौजवानों का ही है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन तो भाव है कि वो डिसीजन मेकिंग च पॉलिसी मेकिंग दे विच क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान जिहड़ा हुण पहलां नालों बहुत जागरूक है तो उहदे च क्रिएटिव माइंड भी हैगे पूरी दुनिया उन्हां दे माइंड नूं उन्हां दे इंटैलीजेंस नूं एक्सैप्ट कर चुकी है तो सानू भी उहदे ते भरोसा रखते हुए उन्हां दी फर्दर इनवॉल्वमेंट उस पूरे सिस्टम च किदां हो सके बीइंग ए मेजर स्टेक होल्डर उन्हां दी एक्टिव पार्टिसिपेशन किदां हो सके और सरकार नूं भी उहदे उत्ते पूरा ध्यान रखते हुए इस Y20 के प्रोग्राम च असीं देख रहे हैं कि कुछ ऐसा मैंशन भी हैगा कि उहदे विच उन्हां नूं प्रॉपर फंडिंग भी की जाऊगी बिल्कुल ताकि उस ते पैसे दे मुहैया कराउण तो बाद जो एक सिस्टम डिवेलप होना चाहिए नौजवानों की एक्टिव पार्टिसिपेशन के नाल उहदे विच डेफिनेटली उभर के आएगा। और जिहड़ा अज दा दुनिया का दौर भी यही है कि मल्टी नैशनल जिहड़ियां कोलैबोरेशनस होण मल्टी नैशनल इंटरैक्शनस होण साडे हिंदुस्तान के नौजवान लीडरशिप
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨ, ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨ, ਅਰਬਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ। ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵਨ ਅਰਥ ਉਹ ਵਨ ਵਰਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਉੱਭਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ Y20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਔਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੋਜਗਾਜ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Y20 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਸੋਫਤ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ Y20 ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।